તો તમે બધા કેમ છો? તમે બધાની વિજ્ઞાનની કાલના પેપર માટે હાર્દિક હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. શું તમે 2026માં બોર્ડની એક્ઝામ આપો છો? તો અહીંયા વિડીયો પર ક્લિક કરી ચૂક્યો છે તો તમે ક્લિક કર્યો છે તો તમે ખાલી હાથ નહીં જશો. હું પણ ધોરણ 10માં ભણું છું અને તમે પણ ધોરણ 10માં ભણો છો. હું વ્રજ અને અપેક્ષિતમાંથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ લાવ્યો છું. તેમાંથી થોડાક ક્વેશ્ચન્સ મેં આ લખ્યા છે. એમાં પહેલો છે આ, જો થોડોક ઇસ્યુ આવ્યો છે. इरेज स्टेट ओके ओके आकार हमने कर दिया है छोटा, ठीक है। तो पहला है मानव मगज, यह भी आईएमपी प्रश्न है मेरे ख्याल से, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कह सकता हूँ 2026 के लिए। तो इसको भी करके रखना, इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट पा लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट पा लीजिए। चलिए इसका नीचे लिखान भी आता है, उसको भी आप देखिए, लिखान भी ये वाला है, इसका स्क्रीनशॉट पा दीजिए। और इसके बाद है 2026 में पूछाने जाने वाली ये चेताकोष की आकृति और इसका यह वाला नीचे वाला कार्य, ये दोनों ही पूछा जा सकते हैं। तो आपको इसको करके ही रहना पड़ेगा। कहीं ये नाम निर्देशन में भी पूछा सकता है, कहीं ये कार्य में भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसको करके ही रहना पड़ेगा। ये 2 मार्क्स में पूछा सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछा सकता है। तो आपको इसको करना ही पड़ेगा। 2 या 3 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, या 2 या 3 एम में, ठीक है। आपको यह भी करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट पा लीजिए। चलिए पा लिया। अब है तफावत। तफावत तो कोक न कोक पूछी जाएगी। तो अलिंगी प्रजनन और लिंगी प्रजनन, यह 2 प्रकार की तफावत हमको देखने को मिल रही है। इसको आपको भी यह भी पूछा जाने की संभावना है, ठीक है। यह देख सकते हो इतनी बड़ी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट पा लीजिए, यह भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। और यह है मनुष्य का पाचन तंत्र, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम निर्देशन तो बहुत ही ज़्यादा सहला है और ये इसकी आकृति बहुत ज़्यादा अघरी पड़ती है। तो कई लोगों को आकृति और इसका यह लिखान भी करके जाना है। और इसके बाद है हमारे पास मनुष्य हृदय, इसको भी आपको करके जाना है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं कितने स्टार दूंगा खबर है? 5 स्टार दूंगा। मैंने अभी तक किसी को स्टार नहीं दिया, लेकिन इसको स्टार दिया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा ना इसमें खास। तो यह भी करके जाना, ठीक है। और मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, यह भी आपको करके जाना है। यह भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, मेरा IQ कह रहा है, ठीक है। यह इसका भी स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, ठीक है। अब है मूत्र नलिका, यह भी इम्पोर्टेंट है भाइयों। इसको मैंने दौरा भी है, यह भी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, तो ठीक है। इसको भी आपको करके जाना है, ठीक है। यह भी IMP है मेरे ख्याल से। और यह है मादा प्रजनन तंत्र, इसको भी आपको करके जाना है, ठीक है। यह भी इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, और इसका लिखान भी। अब यह भी करें, यह मेरे ख्याल से 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है और इसको मैं 4 स्टार दूंगा, ठीक है। अब है धातु और अधातु, यह तो आपको आगा ही होगा, तब भी आपको इसको करके जाना है, ठीक है। यह भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। देख सकते हो धातु की यह भाषा, कुछ विगत वगैरह वगैरह, यह सब कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको इसको भी करके जाना पड़ेगा भाइयों। यह भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है भाई। इसका आपको स्क्रीनशॉट पाना हो तो स्क्रीनशॉट जल्दी से पा लीजिए, यह भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। अब बात की जाए विभाग, मैंने ऑलरेडी वो सभी 2 या 3 मार्क में पूछा जाने वाले प्रश्न थे, सब कुछ मिक्स में था। अब मैं बात कर रहा हूँ विभाग ए की। तो विभाग ए भी इम्पोर्टेंट है। तो यह पहला प्रश्न देख लेते, इसमें क्या है? મિથેનોલનું આણ્વીય સૂત્ર શું છે? તો મિથેનોલનું આણ્વીય સૂત્ર તમને ખબર જ હશે, કેવું છે? આ HCHO, આ એનું આણ્વીય સૂત્ર છે। પછી ઘણા બધા પદાર્થો એસિડિક હોય છે, જ્યારે બીજા બેઝિક હોય છે। pH માપક્રમ એ પદાર્થની એસિડિટી માત્રા માપવા માટેનો માપક્રમ। જો પાણીના બીકરમાં થોડું એસિડ ઉમેરવામાં આવે તો દ્રાવણ pH નું માપક્રમ શું થશે? મૂળ એનું 5 છે, તો શું થશે? વધશે, ઘટશે, શું થશે? તો ઓપ્શન સી એ તમારું કરેક્ટ આન્સર છે। શું છે ઓપ્શન સી માં? જોઈ શકો છો।
ઓપ્શન સી એ તમારો કરેક્ટ આન્સર છે. ઠીક છે, પછી આ તો સહેલું છે. આમાં હું તમે એક રીત કહી દઉં કે આમાં શું હોય છે. આમાં તમે શું આપેલું હોય, 2 ઓમેગા ઉપર તો એનો સરવાળો કરવાનો, 2 + 2 બરાબર 4 ઓમેગા. તો 4 ઓમેગા ક્યાં રહ્યો? ઠીક છે, 4 ઓમેગા આવશે, એમાં 4 ઓમેગા લખી નાખજો. ઠીક, એમાં 4 ઓમેગા આવે, અહીંયા થોડીક મિસ્ટેક કરવામાં આવેલી છે. ઠીક છે, તમે 4 ઓમેગા લખજો. આ રહ્યો છે, થોડોક શું મિસ્ટેક થઈ ગઈ હતી, હું પણ તમારી વાર છું. આ પહેલો વિડીયો છે, તો લાઈક સબસ્ક્રાઇબ કરતા ન ભૂલજો ભાઈઓ. એના પછી છે પાંચતંત્રમાં કયો ભાગ પિતરસ મેળવે છે? તો કયો ભાગ મેળવે છે પિતરસ? નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, તો નાનું આંતરડું આવશે. તે તમારું કરેક્ટ આન્સર છે. ઠીક છે, લઘુ દ્રષ્ટિની ખામી ધરાવતી વ્યક્તિને આંખનો પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાશે? કીકી પર, નેત્રપટલ પર, નેત્રપટલની પાછળ પર, નેત્રપટલના આગળના વિસ્તાર પર. તો ક્યાં આવશે? નેત્રપટલના આગળના વિસ્તાર પર. તે તમારું કરેક્ટ આન્સર છે. અરીસાની સામે તમે ગમે ત્યાં ઊભા હોય છતાં તમારું પ્રતિબિંબ ચતું તો મળે, તો તે અરીસો કયો હશે? એ તો તમે ખબર જ હશે. બહિર્ગોળ હોય તો તમે શું દેખાશો? નનકા ને ચપટા. માત્ર અંતર્ગોળ હોય તો તમે કેટલા દેખાશો? બહુ જ મોટા. સમતલ પણ ના આવે, કેમ કે તમે બરોબર તો દેખાશો, પરંતુ એની સાથે નાનકા મોટા એવી રીતે એક્ઝામેન્ટ તો કરવું પડશે ને, એટલા માટે સમતલ અથવા બહિર્ગોળ બંને આવી શકે છે. એટલા માટે આ પણ આવશે. પછી આ તમારી ખાલી જગ્યાઓ છે 11 માંથી. ઠીક છે, ઓકે 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 ભાઈઓ, ખાલી જગ્યા બાકી છે નહીં અહીંયા. ચલી ખાલી જગ્યા તો ઓકે. પહેલામાં આવશે આલ્કાઇન. ઠીક છે, બીજામાં આવશે જૂલ, ટીક જ કરેલ છે. ત્રીજામાં આવશે લીલ. ચોથામાં આવશે અલિંગી પ્રજનન. પછી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો અંતર્ગોળનું સ્થાન ક્યાં રચાશે? વક્રતા કેન્દ્રથી દૂર, નજીક, વક્રતા કેન્દ્ર પર. તો અહીંયા જવાબ આવશે વક્ર કેન્દ્રતા પર. પછી કોપર કાર્બોનેટ. ઠીક છે, આ તમારો જવાબ છે. ઠીક છે, ખરું ખરું ખરું. પછી તમારું આ આવશે ખરા ખોટા છે. તો પેલું મારા ખ્યાલ છે આવશે ખોટું. નહીં 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 નહીં, સોરી હો. બીજું તમારું મારા ખ્યાલ છે ખરું, બીજું ખોટું. ખરું ખરું. આ મુતાબિક આ પ્રશ્નો છે. આઈએમપી 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 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સબસ્ક્રાઇબ લાઈક કરતા ન ભૂલજો વાલા મિત્રો. આ 1 માર્ક વાળા છે, તમે શોધી કરી લેજો. હું તમે આ તો આપી શકું છું ને, તમે આટલું કરી તો શકશો. તો પછી છે પહેલાનું આવશે કયું આવશે? ઓક્સિજન કોષ વિતરણ. જીબ્રેલિન તો પ્રકારની લંબાઈમાં વધારો થવો. ત્રીજામાં આવશે બી. ચોથામાં આવશે એ. ઠીક છે, આઈએમપી વિભાગ એ આપેલો છે. પછી અહીંયા આઈએમપી આકૃતિ આઈએમપી એકોશે સજીવારે અમીબાવેરિયા ખોરાકનું પાચનવાળી આઈએમપી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ 5 સ્ટાર. માનવ આંખ આકૃતિ લખાણ બધું પૂછાઈ શકે છે. તો આજનો વિડીયો અહીં સુધી છે. લાઈક કર્યા જોયા બદલ તમારો આભાર. આ વિડીયોને હું અહીં અંત તરફ લઈ જાઉં છું. બાય બાય.